میں بات کرتے ہیں موسم کی تو لاہور کا موسم گرم ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے، جبکہ لاہور کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج اور کل تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے۔ تو لاہور کا موسم گرم ہے، شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی آج اور کل تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے سے ہی سورج جو ہے وہ شہریوں کو آنکھیں دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے ویکینڈ، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج سارا دن موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے گرم رہے گا۔ تاہم موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج اور کل جو ہے وہ وقفے سے ہلکی بوندا باندی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن جب بھی بوندا باندی ہوگی تو یہی دیکھا جائے گا کہ حبس کی جو کیفیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہوا ہی دکھائی دے گا۔ اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ محسوس فیل لائک جو ٹمپریچر ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے آج اوور آل درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہی دیکھا جائے گا کہ آج جو ہے وہ گرمی اور حبس کا راج ہی دکھائی دے گا۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 78% ہونے کے باعث حبس کی کیفیت جو ہے وہ بھی برقرار ہے۔ دوسری جانب یہی بتایا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی کی فہرست میں شہر لاہور جو ہے وہ 4تھے نمبر پر آ گیا، اور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 108 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو جوہر ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 105، جبکہ انارکلی کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 97 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جائے گا کہ آج موسم جو ہے وہ گرم ہی ریکارڈ کیا جائے گا، بوندا باندی کے امکانات جو ہیں وہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہی دیکھنے میں نظر آئے گا کہ حبس کی جو کیفیت ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی عدالت کے فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی لاہور سے گرفتاری، پولیس کچھ دیر تک کوٹ لکھپت جیل میں رکھنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد لے کر روانہ ہو گئی۔ پولیس نے زمان پارک کے باہر احتجاج کرنے والے 20 کارکن حراست میں لے لیے۔ دیکھیں مدثر حسین کی رپورٹ۔ عدالتی فیصلے کے فوری بعد لاہور پولیس نے زمان پارک کا راستہ لیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائشگاہ کو جانے والے تمام راستے بلاک کر دیے۔ ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا۔ گرفتاری کے دوران پولیس کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کوٹ لکھپت جیل سے پولیس کی گاڑیاں لاہور ایئرپورٹ روانہ ہوئیں۔ پہلے طے پایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسپیشل طیارے سے اسلام آباد پہنچایا جائے، پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے موٹر وے کا راستہ اختیار کیا گیا۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر فورسز سمیت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی بھی پولیس قافلے میں شامل تھے۔ اس سے پہلے جب چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو وکلاء اور کچھ کارکنوں نے زمان پارک کے باہر احتجاج کیا۔ پولیس نے 20 کے قریب کارکنوں کو حراست میں لے کر سول لائن تھانے منتقل کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد زمان پارک کے ارد گرد تمام راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ امیر جماعت الاسلامی کہتے ہیں ایک شخص کی گرفتاری سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں معاشرتی دہشت گردی ہے، بلا امتیاز احتساب ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ دیکھیں مبین حیدر کی رپورٹ۔ منصورہ میں میرے رہنما میرے ہمنوا کتاب کی تعارفی تقریب، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے ملک کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے اپنے ادوار میں توشہ خانہ سے مستفید ہونے والے سبھی لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو سمن کیا جائے، ان سب کا آڈٹ کیا جائے جو باقی ہے، جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں توشہ خانے سے استفادہ کیا ہے۔ صرف ایک کی گرفتاری قوم کافی نہیں سمجھتی ہے، ان تمام چہروں کو بے نقاب کرنا اور ان کا احتساب کرنا اور سب کا احتساب کرنا قوم کا مطالبہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک کو بیشتر مسائل کا سامنا ہے، معاشی دہشت گردی عروج پر ہے۔ اس ملک میں معاشی دہشت گردی ہے، اور معاشی دہشت گردی ہی بنیاد ہے مسلح دہشت گردی کا، اس لیے کہ یہ ایک کاروبار بن گیا ہے دہشت گردی۔ اب
ان معاشی دہشت گردوں کا کون محاسبہ کر سکتا ہے؟ تو یہ معاشی دہشت گرد ہے جنہوں نے اس وقت ہمارے سیاست کو بھی ارغمال بنایا ہے، اور ہماری اکانومی بھی اس کی وجہ سے مسلسل تباہی سے دوچار ہے۔ سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب کو اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں الیکشن سے متعلق مختلف بیانات آ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے، الیکشن کے انعقاد کے لیے عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے ووٹ کو نوٹ کی طاقت سے بچانے کے لیے سختی سے اقدامات کرنے چاہیے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے الیکشن منعقد کروانے چاہیے جو تمام سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہوں۔ پاکستان کو اس وقت ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں عوامی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تمام وسائل برائے کار لا کر عوام کو مسلسل مسائل کی دلدل سے نکال لے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن اور ای ٹکٹنگ سسٹم متعارف کروانے کی منظوری دی ہے۔ گجرانوالہ اور فیصل آباد میں چڑیا گھر کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور وزیر اعلیٰ شکایت سیل کو فعال بنانے کے لیے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ دیکھیں لیاقت علی کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن اور ای ٹکٹنگ سسٹم متعارف کرانے کی اصولی منظوری دی گئی۔ لاہور زو میں فیملی پیکیج، سمر پیکیج اور دیگر پیکیجز متعارف کرانے کی ہدایت۔ لاہور چڑیا گھر میں 146 سے زائد نئے جانور لانے کی منظوری دی گئی۔ لاہور کے سفاری پارک میں نائٹ سفاری شروع کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے جلو پارک اور چھانگا مانگا زو کی اپ گریڈیشن کے لیے پلان طلب کر لیا۔ فیصل آباد میں کلیم شہید روڈ پر 54 ایکڑ اراضی پر سفاری زو قائم ہوگا۔ اسی طرح گجرانوالہ میں چڑیا گھر کے قیام کے لیے نگران صوبائی وزیر بلال افضل کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ ہر محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری کو مسائل کے حل کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی مانیٹرنگ کے لیے ہفتہ وار اجلاس منعقد کرنے کا اصولی فیصلہ بھی ہوا۔ نگراں حکومت نے گزشتہ مالی سالوں میں منظور شدہ منصوبوں پر کام نہ کیا۔ کریم بلاک فلائی اوور، بھیکھیوال انڈر پاس، ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سمیت دیگر منصوبوں پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ جوہر ٹاؤن میں انٹرٹینمنٹ پارک بنانے کا منصوبہ بھی فائلوں سے باہر نہیں آیا۔ دیکھیں زین العابدین کی رپورٹ۔ ماضی میں منظور شدہ منصوبے پنجاب حکومت اور LDA کے بجٹ سے خارج ہو گئے۔ نگران حکومت نے مجوزہ منصوبوں کی منظوری دی مگر منظور شدہ منصوبوں پر کام نہ کیا۔ 2018 میں کریم بلاک فلائی اوور اور انڈر پاس کی باز گشت سنائی دی۔ 5 سال کے دوران کریم بلاک فلائی اوور منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہ لگی۔ بیکیوال موڑ انڈر پاس فلائی اوور منصوبہ بھی صرف اعلانات کی حد تک محدود رہا۔ برکت مارکیٹ کے مقام پر فلائی اوور اور انڈر پاس کا بھی مستقبل تاریک ہو گیا۔ جوہر ٹاؤن میں انٹرٹینمنٹ پارک بنانے کا منصوبہ بھی فائلوں سے باہر نہ آ سکا۔ MM عالم روڈ کی ری ڈیزائن پر بھی 2 منصوبے بن چکے ہیں۔ LDA نے لبرٹی مارکیٹ میں اسکائی لائن پروجیکٹ کا منصوبہ بھی بنایا تھا جو منصوبہ ہی رہا۔ محکمہ بلدیات پنجاب کا نعرہ خدمت آپ کی دہلیز پر دم توڑ گیا۔ پیدائش، اموات اور نکاح سمیت دیگر سرٹیفکیٹ کے حصول میں شدید مشکلات۔ شہری روزانہ چکر لگا کر اذیت کا شکار ہو گئے۔ زیادہ تر سرٹیفکیٹ آن لائن نہیں ہو رہے۔ دیکھیں عمران اکبر کی رپورٹ۔ لاہور کی 274 یونین کونسلز میں 102 یوسیز تاحال کمپیوٹرائزڈ نہ ہو سکیں۔ مصدقہ کاغذ کی عدم دستیابی، نکاح، طلاق، پیدائش اور اموات کے سرٹیفکیٹ 2 ماہ سے التوا کا شکار۔ لاہور میں 17,000 سے زائد سرٹیفکیٹ کا اجرا رک گیا۔ یونین کونسل دفاتر میں مصدقہ کاغذ کی عدم دستیابی سے بچوں کے بے فارم سمیت دیگر اہم سرٹیفکیٹ نہیں بن پا رہے۔ شہر میں متعدد یونین کونسلز کے سیکرٹریز دفاتر بند کر کے غائب ہو گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر یونین کونسلز کے مطابق کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، کاغذ موجود ہیں لیکن زیادہ تر سرٹیفکیٹ آن لائن نہیں ہو رہے، جلد ازالہ کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کو مکمل فعال کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ عوام کے مسائل کے فوری حل کے لیے مؤثر اور فل پروف طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی کہ شکایت سیل کی ویب پیج پر درخواست لاگ ان ہو کر متعلقہ سیکرٹری کے پاس جائے گی۔ ہر محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری کو مسائل کے حل کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا۔ مقررہ مدت میں عوامی شکایت حل نہ ہونے پر متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی۔
शिकायत के इंदराज से निपटने तक के मरहले से दरख्वास्त गुजार को आगाह रखा जाएगा और सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस और वज़ीर आला शिकायत सेल के हुकाम से इजलास में शिरकत की। LDA सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम खुद करेगा। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने स्टॉल प्लांट को जल्द से जल्द फंक्शनल करने की हिदायत कर दी है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इजलास वन विंडो सेल के तमाम अमले और मुतालिका डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा ने वन विंडो सेल का दौरा भी किया। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि मुसलसल फॉलोअप और बेहतर हिकमत अमली से वन विंडो की पेंडेंसी में वाज़ेह कमी आई है। असल मकसद आम शहरियों को रिलीफ देना और बेहतर सर्विसेज फराहम करना है। मोहम्मद अली रंधावा ने एक और इजलास की सदारत भी की। चीफ इंजीनियर LDA और चीफ इंजीनियर टीपा ने M&R डायरेक्टोरेट के क़याम पर ब्रीफिंग दी। M&R के क़याम से LDA सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम खुद करेगा। दस्तयाब वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। पैच वर्क, साइन बोर्ड की मुरम्मत और बहाली, कर्ब स्टोन्स की फिक्सिंग एंड पेंटिंग और दीगर काम भी M&R सेक्शन करेगा। कमिश्नर और DG LDA ने असफाल्ट प्लांट को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत की है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में एक के बाद एक तरक्याती पैकेज, गलियों की मुरम्मत और बहाली के साथ वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे भी बनाए गए हैं। डिवीजनल वर्किंग पार्टी ने वासा को ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने की मंजूरी दी है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। तरक्याती कामों के जरिए आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के कमजोर इंतखाबी सूबाई हलकों में फंड्स की बारिश कर दी गई। पंजाब हुकूमत और LDA के जाती वसाइल से फंड्स खर्च किए जाएंगे। शहर लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई के जरिए नया तरक्याती पैकेज दे दिया गया। डिविजनल वर्किंग पार्टी ने वासा को ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने की मंजूरी दे दी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में नए ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएंगी। NA 125 में 7 करोड़ 50 लाख रुपए से 2 क्यूसिक का ट्यूबवेल लगाया जाएगा। NA 129 में 14 करोड़ 85 लाख रुपए से 2 क्यूसिक का पंप लगाया जाएगा। NA 129 में साफ पानी की फराहमी के लिए 5 करोड़ 15 लाख रुपए से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा। पार्क टाउन में वाटर सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम 10 करोड़ रुपए से किया जाएगा। हकीम टाउन और मुल्हिका गलियों में 10 करोड़ रुपए से सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें बिछाई जाएंगी। PP 146 में 3, PP 147 में 4 और PP 150 में 4 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब की जाएगी। वासा की जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती काम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए वज़ीर आज़म का शानदार इक़दाम, रेस्टोरेंट्स मेन्यू पर फूड कैलोरीज दर्ज करवाने के मंसूबे का आगाज़ कर दिया। फूड अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट। आप क्या खा रहे हैं, इसमें कितनी ग़िज़ाइयत है, जानना इंतहाई ज़रूरी। रेस्टोरेंट मेन्यूज़ पर फूड कैलोरीज दर्ज कराने के मंसूबे का आगाज़। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी सरदार आसिफ डोगर ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। दुरुस्त खुराक के चुनाव के लिए मेन्यू पर कैलोरीज दर्ज करवाई जाएंगी। इस मौका पर सरदार आसिफ डोगर का कहना था कि रेस्टोरेंट मेन्यू पर कैलोरीज दर्ज कराने से खाने पीने की आदत में बेहतरी आएगी। कैलोरीज दर्ज न करने की सूरत में फूड पॉइंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर भर में 3 माह के दौरान इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लेंगे। जितने रेस्टोरेंट्स हैं इनके मेन्यूज़ पे फास्ट फूड के जितने पॉइंट्स हैं उनके मेन्यू पे हम ये लिखवाएंगे कि एक जो फूड आइटम आप ले रहे हैं उसमें कैलोरीज कितनी हैं, बेवरेज में कितनी कैलोरीज हैं। इससे हमें बेसिकली हम टारगेट तो बेसिकली अवाम नास को कर रहे हैं। फ़ायदा ये होगा कि आपकी और मेरी पर डे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कैलोरीज़ की और हमारा इनटेक क्या है, और ये बुनियादी तौर पे हमने ये भी देखना है कि जो हम ले रहे हैं क्या वो ग़िज़ाइयत भी है या नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन सरदार आसिफ डोगर का मजीद कहना था कि कैलोरीज दर्ज मंसूबे का इतलाक पूरे पंजाब में वाक़े रेस्टोरेंट्स पर किया जाएगा। अवामी आगाही के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। शहर में नकासियाब के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी ज़ायदुल मियाद होने का इंकशाफ। 26 डिस्पोजल स्टेशन पर 57 पंप तकनीकी खराबी का शिकार हैं। पंप्स पानी का अखराज इस्ताद कार से कम कर रहे हैं। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। नकासी आब के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी नकारा होने लगी। शहर के 128 मुकामात पर डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पंपिंग के जरिए गंदा पानी दरिया में फेंकते हैं। 26 डिस्पोजल स्टेशन पर 57 पंप तकनीकी खराबी का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। डिस्पोजल स्टेशन पर नस्ब 57 पंप पानी का अखराज इस्तेदाद कार से कम कर रहे हैं। लाहौर न्यूज़ तकनीकी खराबी का शिकार पंप्स की तफसीलात सामने ले आया। शादबाग डिस्पोजल स्टेशन पर नस्ब 40 क्यूसेक के 3 पंप ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं। सदीकपुरा और खुखर
रोड डिस्पोजल स्टेशन पर 71 और 56 क्यूसेक के 2-2 पंप भी मुद्दत पूरी कर चुके। भोगेवाल डिस्पोजल स्टेशन पर 25 क्यूसेक के 3 पंप तब्दीली के मुंतजर। महमूद बूटी डिस्पोजल स्टेशन पर 56 क्यूसेक के 1 पंप की तब्दीली दरकार है। ताजपुरा डिस्पोजल स्टेशन पर 4, शादीपुरा और भाटी गेट डिस्पोजल पर 2-2 पंप्स तकनीकी खराबी का शिकार हैं। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन पर 4, लक्ष्मी चौक के 3 पंप्स की कारकर्दगी भी मुतासर। शहर के 57 पंप्स की कारकर्दगी मुतासर होने से सीवरेज और निकासी आब में मुश्किलात का सामना है। वासा इंतजामिया का कहना है कि वासा ने पंप्स की तब्दीली के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा कर दी है। फंड्स के इजरा के बाद पंप्स तब्दील किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमराज सैनल आप-3 लाहौर न्यूज़। कहते हैं एक तस्वीर हर 1000 अल्फाज पर भारी होती है और जब तस्वीर हो तहरीक पाकिस्तान की तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। तारीखी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में तहरीक पाकिस्तान पर मबनी पिक्चर गैलरी सजा दी गई है। देखिए आतिफ परवेज की रिपोर्ट। तहरीक पाकिस्तान की कहानी तस्वीरों की जुबानी। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद पर मुबनी तस्वीरी गैलरी सजा दी गई। इस गैलरी में मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ इजलासों की झलकियां नुमाया है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इबाद नबील का कहना है कि इस कॉलेज की तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहमियत है। कायदे आजम यहाँ 11 मरतबा तशरीफ लाए। कायदे आजम साहब मोहम्मद अली जिन्ना इस कॉलेज में 11 दफ़ा तशरीफ लाए हैं और इस हाल के अंदर, हबीबिया हाल के अंदर जहाँ आज हम खड़े हुए हैं, उन्होंने कई दफ़ा खिताब किया है। ग्राउंड में भी कॉलेज की खिताब किया है। कॉलेज की तारीख पर काम करने वाले प्रोफेसर जाहिद ऐवान कहते हैं इस गैलरी से नौजवानों को अपनी तारीख से शनासाई होगी। तलबा है उनको बताएं कि इस कॉलेज की तारीख में, इस कॉलेज की हिस्ट्री में कितने अजीम लोगों का खून पोशीदा है, उनकी मेहनत पोशीदा है। यौम आज़ादी की खसूसी तकरीब के लिए कॉलेज के हबीबिया हॉल की तंजीम और आइश भी जारी है। कैमरामैन सलीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। हज़ारों प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की तजदीद के लिए ख्वार। तजदीद और रजिस्ट्रेशन ना मिलने से हज़ारों बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा। तालीमी बोर्ड्स का स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने पर तलबा का दाखिला वसूल करने से इनकार। प्राइवेट स्कूल मालिकान को नई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में तजदीद ना मिलने पर परेशानी का सामना। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने इल्तिवा में पड़ी तमाम रजिस्ट्रेशन को फौरी जारी करने का मुतालिबा कर दिया। स्कूल मालिकान का कहना है गर्मी की छुट्टियों से कबल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में तजदीद ना दी गई तो फिर भरपूर एहतजाज करेंगे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक सर्टिफिकेट की बुनियाद प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन और तजदीद की जाएगी। 12वीं जमात के सालाना नताइज सितंबर के दूसरे हफ्ते में जारी होंगे। पर्चों की मार्किंग को देखते हुए ख़त्मी तारीख तय की जाएगी। तमाम तालीमी बोर्ड्स के कंट्रोलर इम्तिहान से मुशावरत जारी है। हतमी फैसला सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन में होगा। मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से पर्चों की मार्किंग में थोड़ी ताख़ीर हुई है। पौधे लगाएं और जिम्मेदारी का सबूत दें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने शजरकारी मुहिम का ऐलान कर दिया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को खसूसी हिदायत जारी कर दी गई। मरासले के मुताबिक हर स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे। पंजाब भर में 11 मिलियन पौधे लगाने का हदफ है। पौधे मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से लगाए जाएंगे, जबकि पौधे लगाने के बाद तस्वीर भी डैशबोर्ड पर अपलोड करने की हिदायत कर दी गई है। शहर में 76वीं यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां गणपत रोड पर जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज गए हैं। खरीदो फरोख्त के साथ साथ महंगाई के शिकवे भी हो रहे हैं। देखिए मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज़ादी का महीना शुरू होते ही उर्दू बाजार में रश लग गया। कोई सब्ज हिलाली परचम खरीदने में मसरूफ तो कोई झंडियां, बैजेस, टोपियां और दीगर आराइशी अशिया खरीद रहा है। शहरी कहते हैं यौम आज़ादी धूमधाम से मनाएंगे। बच्चों का जोशो खरोश तो और भी ज्यादा है। हम 14 अगस्त के लिए झंडियाँ खरीदने आए और हम इसके साथ अपना घर से जाएंगे और हम वाजिब जाएंगे 14 अगस्त के लिए। मैं तो सबसे पहले लेना चाहता हूँ अपने लिए शर्ट, साथ एक ट्राउज़र, जो कि मुझे इस टाइम इस दुकान से मिला सबसे मुनासिब रेट में। 550 का पेयर मिला है, बहुत अच्छा चीज़ है। हम बच्चों के लिए झंडियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए, उनके बैज, उनके लिए ऐनकें और उनके लिए बाजे वगैरह, उनके लिए कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई 14 अगस्त के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। कैमरामैन शब्बर के साथ शाजिब शहजाद, लाहौर न्यूज़।